अस्सलाम वालेकुम। मैं असलम खान वकार पंजाबी बेस्ट फॉरएवर यूट्यूब चैनल तो जिस तरह कि तुसीं देख पहचान ही लिया वहाँ कि किहड़ी जगह ते हैं। ये डॉक्टर खालिद शाह खग्गा के डेरे ते पिकनिक के हवाले नाल तुसीं पहले दो प्रोग्राम देख चुके हैं, अंजम दे नाल भी ते साडे चैनल ते। अज बड़ी खुशी वाली गल है कि मेरे दो राबियन भाई मेरे सीनियर जिहड़े आ नईम होतियाना साहब वो मौजूद है, तो फिर वसीम होतियाना साहब है मेरे क्लास फेलो भी निकले है। एक अंजम की वीडियो च ना चाचा बूटा वा वो अक्सर कहता कि तुसीं हर जगह से अपना कोई ना कोई वाकफकार कट लेंगे, अगर वो होंगे तो यकीनी तौर पर जोड़ा वा ना तो मनहाज होतियाना साहब तो सईद साहब जिन्होंने अंजम कहता सी भी ये ना जहाज के ड्राइवर है। बाकी खालिद शाह खग्गा साहब तो होर दोस्त हैं। तो असीं एक ना छोटी जी कोशिश रखी सी कि पिकनिक के हवाले नाल ना कुछ जोड़े सवाल आ उन्होंने जवाब जोड़े पहले दिते जा सकन। तो डॉक्टर खालिद शाह भी साढ़े को मौजूद है, इन्हों काफ़ी एक्सपीरियंस है इस चीज़ से तो प्रैक्टिकली भी काम कर रहे हैं। तो भाई नईम जोड़े मेरे तो सीनियर हैं, बड़े मोहतरम जोड़ा मेरे लिए, तो कोई भी सवाल यानी कि जो वो करना चाहन तो वसीम साहब पिकनिक के हवाले वो कर सकते हैं। तो बाकी खालिद साहब असी एक गल करांगे कि टाइम थोड़ा बस जवाब मुख्तर होना चाहिए। जी जी। अस्सलाम वालेकुम। मैं असलम खान वकार पंजाबी बेस्ट फॉरएवर यूट्यूब चैनल तो जिस तरह कि तुसीं देख पहचान ही लिया वहाँ कि किहड़ी जगह ते हैं। ये डॉक्टर खालिद शाह खग्गा के डेरे ते पिकनिक के हवाले नाल तुसीं पहले दो प्रोग्राम देख चुके हैं, अंजम दे नाल भी ते साडे चैनल ते। अज बड़ी खुशी वाली गल है कि मेरे दो राबियन भाई मेरे सीनियर जिहड़े आ नईम होतियाना साहब वो मौजूद है, तो फिर वसीम होतियाना साहब है मेरे क्लास फेलो भी निकले है। एक अंजम की वीडियो च ना चाचा बूटा वा वो अक्सर कहता कि तुसीं हर जगह से अपना कोई ना कोई वाकफकार कट लेंगे, अगर वो होंगे तो यकीनी तौर पर जोड़ा वा ना तो मनहाज होतियाना साहब तो सईद साहब जिन्होंने अंजम कहता सी भी ये ना जहाज के ड्राइवर है। तो बाकी खालिद शाह खग्गा साहब तो होर दोस्त हैं। तो असीं एक ना छोटी जी कोशिश रखी सी कि पिकनिक के हवाले नाल ना कुछ जोड़े सवाल आ उन्होंने जवाब जोड़े पहले दिते जा सकन। तो डॉक्टर खालिद शाह भी साढ़े को मौजूद है, इन्हों काफ़ी एक्सपीरियंस है इस चीज़ से तो प्रैक्टिकली भी काम कर रहे हैं। तो भाई नईम जोड़े मेरे तो सीनियर हैं, बड़े मोहतरम जोड़ा मेरे लिए, तो कोई भी सवाल यानी कि जो वो करना चाहन तो वसीम साहब पिकनिक के हवाले वो कर सकते हैं। तो बाकी खालिद साहब असी एक गल करांगे कि टाइम थोड़ा बस जवाब मुख्तर होना चाहिए। जी जी। सब तो पहले तो डॉक्टर साहब का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने बड़ा ही खूबसूरत तरीके से होस्ट किया। मैं 5-6 साल तो इस सब्जेक्ट में देख रहा पिकनिक, मगर ये प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन है वो फर्स्ट टाइम आज डॉक्टर साहब को ला के एक बाकायदा मुशाहदा किया। तो बिलखसूस मैं वो नईम ने बड़ी तारीफ की थी, इन्होंने बड़ी मेहरबानी की थी। मैंने आज ने कि असं लाहौर से स्पैशली इसी ऑब्जेक्टिव आया कि जी अपनी आने वाली नस्ल है उन्होंने अच्छी खुराक अपनी ज़मीनों को किमें महफूज किया जाए। तो नईम की बहुत सारे क्यूरीज हैं क्योंकि बड़े अच्छे फार्मर हैं। तो साढ़े जितने भी कजन्स हैं होतियाना फैमिली के वो नईम की गल बड़ी संजीदगी नाल लैंदे ने। तो मैं डॉक्टर साहब ने रिक्वेस्ट की थी, मैं सानू तो छड़ देना तो नईम नहीं छड़ना। तो ओवर टू नईम के अपना जो भी सवाल है वो अपना इस मामले में प्रैक्टिकल नहीं जी, बहुत इट इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। डॉक्टर साहब ने एक बड़ी कुर्बानी दी है। देखो शहरों के छड़ के अपने कंफर्ट जोन चो बाहर निकल के इतने एग्रीकल्चर इनोवेटिव चीज़ा लियानिया इज़ नॉट एन ईजी थिंग। असी हुण इस वक्त जो मैं जिस तरह जिक्र पहले आप अपनी मीटिंग हो रहा सी कि एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा क्राइसिस है और एग्रीकल्चर को जिस वक्त तक प्रॉफिटेबल ना किया गया उस वक्त तक एग्रीकल्चर फिर पूरी जी साड़ी पॉपूलेशन है वो क्राइसिस आ जाएगी। पहले एग्रीकल्चर क्राइसिस आएगा, फिर पॉपूलेशन है। एग्रीकल्चर का ताल्लुक ही जी जानदार चीज़ है उन्होंने खुराक। राणा साहब इन्होंने एक बहुत अच्छी एफर्ट की टू मेक एग्रीकल्चर प्रॉफिटेबल। एक नवा तरीका जरा कुछ अरसे तो जरूर आ रहा है, लेकिन प्रैक्टिकली फार्मर्स जोड़े खासकर अपना डॉक्टर साहब वर्गे एजुकेटेड फार्मर्स उसे बहुत थोड़े ने। असी भी इन्हों की जिस वक्त चीज़ सुनी कि भी इन्हों को इस तरीके से काम कर रहे पर असी जाए असी देखा इन्हों का फील्ड उनके गंदम को पिकनिक के तरीके से देखा, फिर लसन को देखा, फिर होर जी क्रॉप्स इन्होंने साढ़े आने तो पहले
ਆਪਣੇ ਥਰੂ ਕ੍ਰੌਪਸ ਹਾਰਵੈਸਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਡਸ ਐਂਡ ਵਾਟਰ ਚੈਨਲਸ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹਨ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿਕਨਿਕ ਦੇ ਮੈਥਡ ਤੇ ਸਟਾਰਟ ਲਿਆ ਹੋਇਆ? ਜੀ ਹਾਰਡਲੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਫਸਲ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ, ਬਲਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫਸਲ ਹੈ। अच्छा अच्छा, लेकिन उसके बावजूद बड़ा अच्छा रिजल्ट है। अल्हम्दुलिल्लाह। और पपीते की जी क्रॉप है उससे जी प्लांट हेल्थ है मेजर साहब। और दूसरी इहदे एक और बहुत इंपॉर्टेंट है कि सॉयल जी है ना रिक्लेम कर रहे हो ना, इनकी सब तो ज़्यादा ब्यूटी है। मैं वैसे बहुत पर उम्मीद हाँ इंशाअल्लाह ताला कि विद इन अ ईयर और 2 एक बहुत सक्सैसफुल तरीका होएगा और जिम्मेदारों को भी इसके मतलब है कि दोबारा बहाल होने का मौका मिलेगा और सॉइल को भी बहाल होने का मौका मिलेगा। ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਾਬ ਮਿਨਾਜ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਨਾਜ ਸਾਹਿਬ बहुत अच्छे फार्मर हैं for the last 30 years he's been doing agriculture। मेरा तो एक ही सवाल है कि इससे लॉन्ग रन में कैसे आप मेंटेन रख सकेंगे? ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ? डॉक्टर साहब आप है ना, आप क्योंकि इस काम में शुरू हुए अपनी यानी कि पहले नॉलेज। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਆਸਾਨੀਆਂ ਹੀ ਆਸਾਨੀਆਂ ਹੈ। ਅਸਲ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸਾਡੀ ਸੋਇਲ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਏ, ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਕਰ ਲਈਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਕੁਦਰਤੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, 4 5 6 ਫਸਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਜੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਹੋ ਜਾਸਣ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਲ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰਹਿ ਜਾਸਣ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਬਚਤ, ਖਾਦ ਦੀ ਬਚਤ, ਸਪਰੇਅ ਦੀ ਬਚਤ, ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਲੇਬਰ ਦੀ ਵੀ ਬਚਤ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਯਕੀਨੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇੱਕ ਐਸਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਖਾਮੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਉਸ ਨਿਜ਼ਾਮ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਮੀਕਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਤੋਂ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰ 'ਤੇ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਰਮਿਆਨ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਨਾ ਵੀਨਿੰਗ ਪੀਰੀਅਡ। ਨਸ਼ਈ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਦਾ ਨਸ਼ਾ ਘੱਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਕਤ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਜਾਨ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੀ, ਮੁਕੰਮਲ ਉਹਦੀ ਸਿਹਤ ਬਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਹਾਲ ਕਰ ਲਓ, ਫਸਲਾਂ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਖਿਆਲ ਜ਼ਮੀਨ ਖੁਦ ਰੱਖ ਸੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਤਨੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੈਥਡ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਇਸ 'ਤੇ ਸਟੱਡੀ ਕੋਈ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਜੀ ਇਹ ਨਾ ਮੁਖਤਲਿਫ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਮਾਡਲ ਨੇ। ਮੈਂ ਜੈਪਨੀਜ਼ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਚਾਈਨੀਜ਼ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਇੰਡੀਅਨ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਇਸਰਾਈਲੀ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਅਮਰੀਕਨਸ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡਰਸ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਵੇਖੇ ਨੇ। ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਨੋਮਨਕਲੇਚਰ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਸੂਲ ਨੇ ਉਹ ਸੇਮ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆਮਿਸ਼ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ 'ਚ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਘੋੜੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਡਰਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਹ ਲਾਈਫ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕਾਸ਼ਤ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਕਦੀਮ ਕਈ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਡਰਨ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਕੈਮੀਕਲਸ ਉਹ ਉਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਡੀਪਲੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੇਮ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੇਮ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੋਇਲ ਹੈਲਥ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਓਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਿਹੜੇ ਮਾਡਲ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਨਾਂ ਨੇ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੈਂ ਕਈ ਮਾਡਲ ਨੇ ਮੈਂ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ, ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ, ਅਗਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ
ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੁਦਰਤੀ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹ ਸੇਮ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹਯਾਤਿਆਤੀ ਜਾਂ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਜਾਂ ਨੈਚੁਰਲ ਇਹਨੂੰ ਮੈਥਡ ਆਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਮੁਲਕ 'ਚੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਸੂਲ ਸੇਮ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਰਗੈਨਿਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਜਾਂ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਉਹ ਹਿਊਮਨ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜੀ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਗੈਨਿਕ ਦੀ ਇਸਤਲਾਹ ਹੈ ਨਾ, ਜੀ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਇਹ ਆਰਗੈਨਿਕ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਆਰਗੈਨਿਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀ ਟਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੀ ਟਰਮ ਹੈ। ਓਕੇ। ਅੱਛਾ, ਆਰਗੈਨਿਕ ਦਾ ਸਿੰਪਲ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੇ ਵੱਡੇ ਸਈਦ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਆਰਗੈਨਿਕ ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਲੋਕ ਮਿਲੇ ਗਾਈਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀ ਇਹ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਈਦ ਸ਼ਾਹ, ਖਾਦ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ, ਸਪਰੇਅ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤੂੰ ਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ, ਆਪੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇਰੀ ਆਰਗੈਨਿਕ ਹੋ ਜਾਸੀ। ਅੱਛਾ, ਕੈਮੀਕਲ ਨਾ ਪਾਉਣਾ ਆਰਗੈਨਿਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਾਇੰਸ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਨੈਚੁਰਲ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਹੈ। ਇਹ ਚੂँकि ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ੇਰੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਟਰਮਸ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਿੱਚ ਆਰਗੈਨਿਕ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਆਰਗੈਨਿਕ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨੈਚੁਰਲ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਾਈ ਬੀਇੰਗ ਅ ਪਾਇਲਟ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇਤਫਾਕ ਹੋਇਆ ਦੁਨੀਆ ਫਿਰਨ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਕਲੀਅਰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਦੇ ਸਟੋਰ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਆਰਗੈਨਿਕ ਯਾਨੀ ਨਾਰਮਲ ਤੇ ਆਰਗੈਨਿਕ, ਠੀਕ, ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਰੋਮ ਦੇਅਰ ਮੈਂ ਪਿਕਅਪ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕੀ ਚੀਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਨੌਲੇਜ ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਆਰਗੈਨਿਕ ਯੂ ਡੂ ਨਾਟ ਯੂਜ਼ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ, ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨ ਮੇਡ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ, ਨੈਚੁਰਲ ਜਿਹੜੀ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਨਵਿੰਸ ਹੋ ਕੇ ਕਿ ਬਾਏ ਦੇਰ ਆਰ ਟੂ ਸੈਕਸ਼ਨ, ਵੇਖੋ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਲੂ ਵਿਕ ਰਿਹਾ 10 ਰੁਪਏ, ਇੱਥੇ ਆਲੂ ਵਿਕ ਰਿਹਾ 20 ਰੁਪਏ, ਕਿਉਂ? ਜਿਵੇਂ ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਵੈਲਿਊ ਤੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਕੱਲ੍ਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ 2 ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾਰਮਲ ਤੇ ਆਰਗੈਨਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਖਾਓ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰਨਾ। ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 80 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਮਾਲਟਾ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਮਾਲਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਿਠਾਸ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਟਾ ਅਸੀਂ ਖਾਦਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਸਪਰੇਆਂ ਦਾ ਪਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਮਿਠਾਸ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਕੈਲਰੀਜ਼ ਇੱਕੋ ਜਿਤਨੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਟਾ ਉਹ ਖਾ ਲਓ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਾਇਕਾ ਵੀ, ਰੰਗ ਵੀ, ਸ਼ਕਲ ਉਹਦੀ ਮਾਲਟੇ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਖਾ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਲਰੀਜ਼ ਉਤਨੀਆਂ ਹੀ ਮਿਲ ਸਨ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਲਟੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਸਮ 'ਤੇ ਚਰਬੀ, ਜਿਤਨੀ ਖਾਦ ਵਾਲਾ ਮਾਲਟਾ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਤਨਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨੈਚੁਰਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਰੋ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਮਾਲਟਾ, ਕੈਲਰੀਜ਼ ਵਾਈਜ਼ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇਤਨਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਫਰਕ ਕੀ? ਫਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਖੁਰਾਕ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਕੈਲਰੀਜ਼ ਲਵਣ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਕਤ, એનર્ਜੀ ਲਵਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਮਿਸਾਲ ਇਹ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਟਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਦਾ ਰਿਚ ਸੋਰਸ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਵੇਖੋ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਗਾਏ ਹੋਏ ਮਾਲਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਕਿਤਨੀ ਆਈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਸਨੂਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਮਾਲਟਾ 8 ਮਾਲਟੇ ਖਾਓ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਤਨਾ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਤਨਾ ਕੁਦਰਤੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਗਾਏ ਹੋਏ ਮਾਲਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਜੀ? ਇਹ ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਦਾਫਿਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਫੈਂਸ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਸਿਸਟਮ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਡ ਕਰਨ ਇੱਕ ਮੇਜਰ ਇਹਦਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਖੁਰਾਕਾਂ 'ਚ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਆਈ। ਉਹ ਬਈ ਕੀ ਤਾਕਤ ਆਈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ? ਉਹ ਵੀ ਆਟਾ ਹੁਣ ਵੀ ਆਟਾ ਹੈ, ਮਾਲਟਾ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਆ, ਮਾਲਟਾ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਤਾਕਤ ਆਈ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਓਏ ਤਾਂ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਖੁਰਾਕਾਂ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿਦੋਂ ਤਾਕਤ ਆਈ? ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ, ਟੈਕਨੀਕਲ, ਮੈਡੀਕਲ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਛਾ, ਕੁਦਰਤ
ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਟਾ ਪਾਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਰਲਸ ਤੇ ਵਾਈਟਮਿਨਸ ਨੇ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਨ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਮਿਕਦਾਰ ਵਿੱਚ ਔਰ ਤਵਾਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਸਨ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਖਾਸੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਲਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਨਰਲਸ ਤੇ ਵਾਈਟਮਿਨਸ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਖੁਰਾਕਾਂ 'ਚ ਹਨ। ਉਹ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੋਸਨੇ ਆ ਨਾ ਜੀ ਨਵੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਨੂੰ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਇਤਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਖਾ ਕੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਇਲਾਕੇ 'ਚੋਂ ਪਾਕਪਤਨ ਸ਼ਰੀਫ ਜੁਮਾ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪੈਦਲ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਗੋਰੇ ਵੀ ਹੋ ਸਨ, ਮੋਟੇ ਵੀ ਹੋ ਸਨ, ਸੋਹਣੇ ਵੀ ਹੋ ਸਨ, ਅੱਛਾ ਭਾਰੇ ਵੀ ਹੋ ਸਨ, ਉਹਨੂੰ ਆਖੋ ਕਿ ਜ਼ਰਾ ਟੁਰਨ। ਇਹ ਫਰਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਆਰਗੈਨਿਕ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਰਮ ਹੈ, ਇਹ ਨੈਚੁਰਲ ਵੇ ਆਫ ਕ੍ਰੌਪਿੰਗ ਹੈ। ਨੰਬਰ 1 ਨੈਚੁਰਲ ਵੇ ਆਫ ਕ੍ਰੌਪਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜੋ ਓਰੀਜਨਲ ਤਾਕਤ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਔਰ ਕੈਮੀਕਲ ਖੁਰਾਕ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕੀਤਾ ਬਗੈਰ ਉਸ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਤਾਕਤ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਔਰ ਉਹ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਦੋਸਤ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਦਾਂ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਬਜਟ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਈ ਆੜ੍ਹਤੀ ਕੋਲ ਵੀ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜੇਬ ਬਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਜਿਸ ਦਾ ਵੇਚਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਥਡ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਆਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਚਣੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਣਾ। ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਹੈ ਇਕੋਨਮੀ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਇਕੋਨਮੀ ਉੱਤੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ, ਇਕੋਨਮੀ ਦਾ ਜਿਸ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਨੇ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਉੱਤੇ। ਯੈਸ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ। ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਝਾੜ, ਯੀਲਡ ਜਾਂ ਪੈਦਾਵਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਮੁਨਾਫੇ ਤੇ। ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਵਜ਼ਾਹਤ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕਣਕ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਜੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਣਕ ਦੇ ਕਿੱਲੇ ਉੱਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਜੀ 70 ਤੋਂ 80 ਹਜ਼ਾਰ। ਕਨਫਰਮ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਨਫਰਮ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੈਦਾਵਾਰ ਆਈ ਜੀ 50 ਮਣ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਵਿਕਦੀ ਪਈ ਹੈ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? ਤਕਰੀਬਨ 3,3500। ਅੱਛਾ। 3,3200 ਤੇ। ਅੱਛਾ, 3000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3500 ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਣਕ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਿਕਸ ਐਂਡ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੰਡੀ 'ਚ ਰੇਟ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੱਧ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਮੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 50 ਮਣ ਕਣਕ ਹੋਈ ਤੇ 3000 ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਣ ਕਣਕ ਵਿਕੀ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਮੰਡੀ ਲਿਜਾ ਕੇ ਵੇਚਣ ਆੜਤੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਉਸ ਆੜਤ ਵੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਕਾਟਾਂ ਵੀ ਲੱਗਣੀਆਂ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪੇ ਗੇਣ ਲਵੇਣ ਜਾਂ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਗੇਣ ਲਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮਦਨ ਹੈ ਉਹ ਹੋਈ ਜੀ 1.5 ਲੱਖ ਜੀ। 50 ਮਣ ਹੋਈ ਕਣਕ, 3000 ਤੋਂ ਮਣ ਵਿਕੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਹੋਈ 1.5 ਲੱਖ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 70 ਲਾਵਣਾ 80 ਲਾਵਣਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਉਵੇਂ ਲਾ ਲਓ। ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਆਪਾਂ 80 ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, 80 1.5 ਲੱਖ ਚੋਂ ਕੱਢੋ। ਮੈਂ ਹਾਲੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੇ ਕਾਟ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੱਖ ਕੱਢੋ ਜੀ, ਲੱਖ ਅਖੀਰ ਤੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਧਾਰ ਤੇ ਖਾਦ ਲਈ ਹੋਈ ਉਹਨੇ ਕਮ ਵਕਤ ਤੇ ਲਾਉਣ ਵੀ 12,000 ਵਾਲੀ 18,000 ਸਾਰਿਆਂ ਸੂਦ ਵੀ ਲੈ ਜੀ ਲੈ ਲੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਤਨਾ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਤਨਾ ਮੰਨ ਲੈਣਾ, ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਠੀਕ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 1.5 ਲੱਖ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨਾ ਬਚੇਗਾ? ਰੁਪਈਆ 50,000। ਉਹ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰੈਂਟ ਹੀ ਠੇਕੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਠੇਕਾ ਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ 50,000 ਰੁਪਏ ਬਚਿਆ ਹੈ ਤੇ ਲੱਖ ਦੀ ਜ਼ਲਾਲਤ ਬਚੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਹੈਕਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਣਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਰਾਜ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਲਾਲਤਾਂ ਝੇਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ 50,000 ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਜੀ। 50,000 50,000 ਲਾ ਲਓ ਜੀ। ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਕਣਕ ਅਸੀਂ 20 ਮਣ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ, ਪਹਿਲਾ ਸਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਵੈਸੇ
ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੋਲਾ ਨਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇਹ ਮੌਲਾ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਗਨਰ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫਸਲ ਹੈ। ਜੀ। ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਸਟ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਈ ਹੈ ਕੈਨੋਲਾ ਦੀ, ਉਹ 17 ਮਣ ਆਈ ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਾਡੀ 22 ਮਣ। ਸਾਡਾ ਖਰਚਾ ਹੈ ਜੀ 12,700 ਕੈਨੋਲਾ ਦਾ ਖਰਚਾ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਕਣਕ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜੀ ਖਰਚਾ ਹੀ ਨੇ ਜੀ 10,000 ਕਣਕ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੰਨਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਈ ਜਿਹਦਾ ਦਿਲ ਹੋਵੇ ਆ ਕੇ ਵੇਖ ਲਵੇ। ਨਹੀਂ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜ ਕਿੰਨਾ ਪਾਇਆ ਉਹਦੇ ਜੀ 7 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 13 ਕਿਲੋ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਬੀਜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪਾਓ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? ਇਹ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਿਲੋ। 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਿਲੋ ਤੇ 12,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੀਜ ਪਾਇਆ ਤੁਸੀਂ। 1,1100 ਦਾ ਔਨ ਐਵਰੇਜ 7 ਔਰ 13 ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਹ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਵਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਰੀਕਲੇਮ ਕਰਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਖਰਚੇ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਫਸਲ ਗੱਡਣ ਦੇ ਖਰਚੇ ਪਾਏ। ਜੀ ਮੈਂ ਸਮਝ। ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ ਫਸਲ ਦੀ ਗਡਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਠੀਕ। ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਠੀਕ। ਬੀਜ ਦਾ ਖਰਚਾ। ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਤਨਖਾਹ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਚਲੋ ਜੀ 10,000 ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ 10,000 ਨੇ 15 ਲਾ ਲਓ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਡੀ ਕਣਕ ਵੀ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲੋਂ 20 ਮਣ ਹੋਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ 50 ਮਣ ਹੋਈ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਅਹਿਬਾਬ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜੀ ਖਾਵਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰ ਲਓ। ਠੀਕ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰੋਂ ਆ ਕੇ ਚਾਹ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵਣੀ, ਸਾਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਪਵਣਾ, ਸਾਡੀ ਆੜਤ ਨਹੀਂ ਕਟੀਣੀ, ਅਸਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਆਖਰੀ ਜੁਮਲਾ ਬੋਲ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਵਿਕਦੀ ਪਈ ਨੇ 6,000 ਤੋਂ ਉਤਾਂ ਮਾਣ। ਠੀਕ। ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਤਲੇ ਪੈਸੇ ਗਿਣਦੇ, ਸਾਡੀ 20 ਮਾਣ ਹੋਈ, 6 ਨਾਲ ਜ਼ਰਬ ਦਿਓ ਖੜੀ 1,20,000 1,20,000। ਸਾਡਾ ਖਰਚਾ ਤੁਸੀਂ 15 ਮਹੀਨੇ 20,000 ਗਿਣ ਲਓ। ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਲੱਖ ਬਚਾ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਖ ਬਚਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 50,000 ਬਚਿਆ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਲੈ ਰਹੇ ਮੈਂ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਟਮਾਟਰ ਉਗਾਏ ਨੇ ਆਰਗੈਨਿਕ, ਮੈਂ ਖੀਰੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਗਾਜਰਾਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਮੰਡੀ ਮੈਂ ਭੇਜੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹ ਆਰਗੈਨਿਕ ਤੇ ਇਹ ਦੂਜੀ ਕਿਸੇ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆਈ ਡਿਡਨਟ ਗੈਟ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਠੀਕ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆੜਤੀ ਸੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਹੀ ਸਾਲ ਦੀ ਫਸਲ ਇਹਦੀ ਆਰਗੈਨਿਕ ਬਗੈਰ ਖਾਦਾ ਸੀ। ਨੋਬਡੀ ਗॉट ਕਨਵੀਨਿੰਗ, ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ 1 ਰੁਪਿਆ ਐਕਸਟਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਤੇ ਦੋਸਤ ਯਾਰ ਨੇ ਵੀ ਬਾਤ ਉਹ ਅਫਾਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਨਾ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਗਲਤੀ ਕੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਪਨੇ ਸਬਜ਼ੀ ਗੱਲੀ ਕਿਉਂ? ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਭੇਜਾਂ? ਹੋਰ ਤੇ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ में तो ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਰਾ ਮਾਰਕੀਟ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਫਸਲ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਪਹਿਲੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਲਾ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਕਿੱਥੇ, ਮੇਰਾ ਗਾਹਕ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਾ। ਨਹੀਂ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਸਵਾਲ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪਲੀਜ਼, ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਚੀਜ਼ ਕੱਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਵਣ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਐਡੀਸ਼ਨ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਲਕਿ ਸਵਾਲ ਵੀ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਗਾਣਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨਾ ਅਸਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ 'ਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਨਾ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗਏ ਕਿ ਯਾਰ ਨਾ ਨੈਟ ਇਨਕਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੁਸੀਂ 70 ਮਣ ਲੈ ਲਓ, 80 ਮਣ ਲੈ ਲਓ, ਜਿਤਨੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਅਸਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਵੇਚਣਾ। ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪਰਸਨਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਹੈ ਆ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਚਦਾ ਵਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੀਮਤੀ ਪੱਥਰ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਜੇ ਤਾਂ ਜੌਹਰੀ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਗਾ ਪੂਰੇ ਹੈਂ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਰਾਹ ਜਾਂਦੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨੇ ਤੇ ਕੌਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਹਿਸਾਬ 'ਚ ਕੌਡੀਆਂ ਹੀ ਗਿਣਨੀਆਂ ਵਾ। ਜਿਹੜਾ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਲੋਕ ਹੈਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚੋਗੇ ਨਾ, ਜੇ ਕਲਾਸੀਕਲ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਮੇਲੇ 'ਚ ਸੁਣਾਓਗੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ, ਰੁਪਈਏ 5-10 ਹੀ ਦੇਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਂ।
ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਅਲੀਟ ਕਲਾਸ ਨਵਾਬ ਹੈ ਸੁਣਾਓਗੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਦੁਹਾੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵੀ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੇ ਹੋ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਵਿੱਚ, ਅਸਲ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਐਮਿਸ਼ ਦੀ, ਐਮਿਸ਼ ਦਾ ਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਆ। ਅਗਰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵਿਟਨਸ, ਹੈ ਉਹ ਵਿਟਨਸ ਫਿਲਮ ਦੇਖੋ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਦੌਰ 'ਚ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਕੋਈ 200-300 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤਰੀਕੇ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਯਾਰ। ਵੈਸੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਮਮਨੂਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ 200-300 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਆ ਸਾਡੀ ਗੈਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਨ ਛੁੱਟ ਜਾਣੀ ਆ, ਪੈਟਰੋਲ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਨ ਛੁੱਟ ਜਾਣੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਨਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੋਕੀ ਹੁਣ ਸਾਈਕਲ ਨਾਲ ਲੱਭਣਗੇ, ਪੈਦਲ ਚੱਲਣਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਖੁਦ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਦੌਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਦੌਰ ਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਡੀ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਗਧਾ ਘੋੜਾ ਇੱਕੋ ਹਿਸਾਬ 'ਚ ਉੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਦਾਵਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ, ਵੱਡੇ ਸਟੋਰ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਮੈਕਰੋ ਆ ਇਹ ਉੱਥੇ ਸਟੋਰ, ਉੱਥੇ ਆਰਗੈਨਿਕ ਅਤੇ ਇਨਆਰਗੈਨਿਕ ਦਾ ਸ਼ੈਲਫ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਚਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਮੋਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹ ਕਰ ਲੈਣ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੀ ਉੱਚੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਆਰਾ ਆਉਂਦੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਹੁਸਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੱਲ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਤਾਰਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਰੇਟ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਜੌਹਰੀ ਲੱਭਾਂਗੇ ਤਾਂ ਰੇਟ ਅੱਛਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਜੌਹਰੀ ਹੈ ਕਿੰਨੇ? ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਬੜਾ ਫਜ਼ਲ ਹੈ, ਜੌਹਰੀ ਲੱਭਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਵੀ ਕਰ ਦਈਏ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅੱਜ 20 ਮਣ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਜੇ 3000 ਨੂੰ ਵਿਕੇ 60000 ਦੀ, 10000 ਖਰਚਾ ਕੱਢ ਦਿਓ ਤੇ 50000 ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 3 ਸਾਲ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹ 50 ਮਣ ਨਿਕਲਣੀ, ਉਦੋਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਜਾਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਵੱਧ ਜਾਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਜੌਹਰੀ ਲੱਭਣ, ਇਹ ਆਮ ਜਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹ ਵੀ ਲੱਭ ਜਾਏ ਜਿਹੜਾ ਕੋਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ। ਮੈਂ ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮੈਂ ਜੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੈਥਡ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਤਰਦੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਸਮਅਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਅਪ ਕਰ ਦਿਆਂ ਕਿ ਪਾਏਦਾਰ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਦਾ ਤਾਰਫ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤਸ਼ਨਗੀ ਆਪਣੀ ਆ ਤੀਸਰੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ 'ਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਏਦਾਰ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਖੇਤੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਮੁਦਾਖਲਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨੇਚਰ ਖੁਦ ਸਾਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤੀ ਕਹੀਏ ਕਿ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਗਜ਼ਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇਨਸਾਨੀ ਮੁਦਾਖਲਤ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਫਿਰ ਕੁਦਰਤੀ ਕਾਹਦੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਫਿਰ ਵੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਾਡੀ ਮੁਦਾਖਲਤ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੇਤ 'ਚ ਬੀਜ ਪਾ ਕੇ ਆਈਏ, 3 ਮਹੀਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾ ਕੇ ਚੱਕ ਲਈਏ ਤੇ ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਕਹਿ ਸਕਣਾ ਹੈ 90% ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹ ਦੋ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ। ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਖੁਦ ਰੋਹ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸਲਾਹੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਗਰੋ ਕਰਨ। ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੈਥਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੁਝ 4 ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਸੂਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਹਲ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣੇ, ਦੂਜਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਡੁਬੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੀਸਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨੰਗਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਤੇ ਚੌਥਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਕ੍ਰੋਪਿੰਗ ਕਰਨੀ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਪਰਮਾਕਲਚਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਫਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੀ 4 ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਸੂਲ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਕਲ ਹੀ ਢਾਲਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਹਲ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਪਾਣੀ ਡੁੱਬੇਗੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਕਵਰ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹੇਗੀ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹਤਰਮ ਉਸਤਾਦ ਆਸਿਫ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਹ ਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੇਸਡ ਬੈਡ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਹਾਰਡ ਪੈਨ ਤੋੜਾਂਗੇ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਬਰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੋ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰਡ ਪੈਨ ਹੁੰਦਾ ਤੋੜ ਕੇ ਤੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੇਸ ਬੈਡ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਟਾਇਰਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਟੈਂਡਰਡ 42 ਇੰਚਜ਼ ਹੈ। 42 ਇੰਚ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬੈੱਡ ਬਣਾਓਗੇ। ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਟਾਇਰ 18 ਇੰਚ ਚੌੜਾ ਹੈ, 18 ਇੰਚ ਚੌੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਟਰ ਚੈਨਲ ਬਣਾਓਗੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵਾਟਰ ਚੈਨਲ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵੇਜ਼ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਟਰਵੇਜ਼ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ 42 ਇੰਚ ਦਾ ਬੈੱਡ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰਾਤ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਉਹ ਕਰੋ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਕਦੀ ਮੁਦਾਖਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਏਰੀਏ 'ਚ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵੀ।
ਜੇ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵੇਸ ਤੱਕ ਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰਹੇਗਾ। ਹਾਰਟ ਪੈਨ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ, ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਕਰੋਬਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਗਮਲੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ੇਰੇ ਜ਼ਮੀਨ 20 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹਦੀ ਐਕਸੈਸ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਖੁਰਾਕ 'ਚ ਲੱਭ ਰਹੇ ਉਹ ਵੀ ਲੱਭਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਈਕੋਐਜ਼ਲ ਫੰਜਾਈ 60 ਫੁੱਟ ਦੂਰੋਂ ਵੀ ਜੜ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਵਾਟਰ ਚੈਨਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਫਲੱਡ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਡੁਬੋਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਰੋਬਿਕ ਮਾਈਕਰੋਬਸ ਨੇ ਉਹ ਫਸਲ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਲੱਡ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਪਰੋਡਿਊਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਫਲੱਡ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਸਲ ਇੱਕ ਦਫਾ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬੱਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਐਕਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਮੈਥਡ 'ਤੇ ਕੰਟੀਨਿਊਸ 21 ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਚੱਲੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਟਰਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦੀ ਨਮੀ ਬੈੱਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੈਡਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ ਮਲਚ ਦੇ ਨਾਲ, ਕ੍ਰੌਪ ਰੈਜ਼ੀਡਿਊ ਦੇ ਨਾਲ 2-3 ਇੰਚ ਮੋਟੀ ਤਹਿ ਲਗਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਸੋਇਲ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਗੇ, ਦਿਨ ਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਾਈਕਰੋਬ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਬਣਨਗੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਡੀ ਨਰਮ ਵੀ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਆਰਗੈਨਿਕ ਮੈਟਰ ਵੀ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲੈਗਿਊਮਸ ਬਸ ਦੂਜੀ ਫਸਲਾਂ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਡਾ ਬਿਹਤਰ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਜੀ। ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਨੋਟਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਰਿਵਾਇਤੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਲੋਕ ਜਿਤਨੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਨਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਏ ਪਏ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਰਸ ਹਨ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਏ ਪਏ, ਇਨਕਮਸ ਬਿਲਕੁਲ ਕਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇਨਪੁਟਸ ਦੀ ਕਾਸਟ ਇਤਨੀ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ। ਰਿਵਾਇਤੀ ਤਰੀਕਾ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾ ਅਗਰ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰ ਸਰਵਾਈਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2 ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਸਦੀ ਪਹਿਲੀ ਇਬਤਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਲ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਉਹ ਹਾਲੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਤੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਲੋਕ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਜੀ ਮੇਰੀ 80 ਮਣ ਮੱਕੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੀ 120 ਬੋਰੀ ਆਲੂ ਨਿਕਲੋ। 120 ਬੋਰੀ ਆਲੂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਰਿਟਰਨ ਕੀ ਮਿਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਿਤਨਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਾਦਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫਸਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਨੀ 8-8 ਬੋਰੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ। ਇਤਨਾ ਤੱਕ ਵੀ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਆਲੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ 12 ਬੋਰੀਆਂ ਵੀ ਪਾਈਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣਾ ਨਾ। ਨੰਬਰ 1 ਤਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਲ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੀ ਇਸ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਇਬਤਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੱਟਾਂਗਾ, ਸੌਰੀ ਜੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕੰਟਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ 70% ਸਾਡੀ ਇਕਨੋਮੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਬੇਸਡ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਵੀ ਹੈਵ ਲੌਸਟ ਦੈਟ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਤੇ ਖਤਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ। ਅੱਜ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਰੱਖਦਾ ਪਿਆ ਰੋਂਦਾ ਪਿਆ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਕਿ ਵਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸਟੇਟਸ ਸਾਡਾ ਸੀ ਐਜ਼ ਅ ਕੰਟਰੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਬੇਸਡ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਟ ਇਜ਼ ਲੌਸਟ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰੂਪ ਆਈ ਨਾ ਜੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੂਸਰੀ ਅਰਜ਼ੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਿਰਫ 3 ਨੁਕਾਤੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜਾ ਗਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਹਿਊਮਨ ਹੈਲਥ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮੈਥਡ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਊਮਨ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਊਮਨ ਹੈਲਥ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਮੀਕਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਥ 'ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਥਰਡ ਜਿਹੜੀ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਹਿਊਮਨ ਹੈਲਥ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਾਕੀ ਮਾਮਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜ਼ਰਾਤ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰੋਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਲੋਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਜੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ। ਦੇਖੋ ਸਰ, ਮਾਰਕੀਟ ਹੁਣ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਜਿਸ ਪੁਰਾਣੇ ਵਕਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਸਰ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਇਜ਼ ਅ ਟਫ ਜੌਬ। ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਾਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰੈਸ਼ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਸਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੰਦਮ ਉਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰਾਈਸ ਉਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇਲ ਉਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਰਸੋਂ ਉਗਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਐਸੀਆਂ ਬਣਾਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪੈਰਿਸ਼ੇਬਲ ਨਾ ਹੋਣ। ਮਤਲਬ ਪੈਰਿਸ਼ੇਬਲ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ ਵਾਲਾ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਨ ਪੈਰਿਸ਼ੇਬਲ ਆਈਟਮ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਫਲੋਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ
ਨੈਚੁਰਲ, ਇਸ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਨਾ ਹਾਂਜੀ। ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਰਗੈਨਿਕ ਪਲੱਸ, ਇਹ ਨੈਚੁਰਲ ਵੇ ਆਫ ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਤੇ ਨੈਚੁਰਲ ਵੇ ਆਫ ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜਿਸ ਕੋਈ ਕਰੇਗਾ ਨਾ ਹਿਊਮਨ ਹੈਲਥ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕਰੋ ਨਾਨ ਪੈਰਿਸ਼ੇਬਲ ਆਈਟਮ ਨੂੰ, ਤੇ ਵਿਦਿਨ ਅ ਪੈਸੇਜ ਆਫ 2-3 ਇਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਚੁੱਕੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪੈਗਾਮ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹਨਾ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੀ ਤੌਰ ਨਾਲ, ਕਿ ਹੁਣ ਤੇ ਭਾਈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, AI ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਜਿਤਨੀ ਮਾਰਕੀਟ, ਯੂ ਜਸਟ ਹੈਵ ਟੂ ਵਰਕ ਰਾਈਟ ਫਰੋਮ ਦ ਬਿਗਨਿੰਗ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਐਫਰਟ ਕਰੋ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਐਫਰਟ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕਰੋ, ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਵੀ ਓਵਰ ਐਂਬੀਸ਼ੀਅਸ ਨਾ ਹੋਣ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਘੱਟ ਰੱਖ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਫਿਟ, ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਰੱਖਣ, ਔਰ ਲੋਕ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਵਾਮ ਦੀ ਵੀ ਭਲਾਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਓਰ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਸਸਤੀ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪਪੂਲਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਨਾ 2-3 ਐਸੇ ਇਜ਼ਾਫੀ ਫਾਇਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦਾ ਪਾਣੀ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਜੀ, ਇਹ 30-40 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਮੈਂ ਜਿਸ ਮੇਰਾ ਬਚਪਨ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਬੋਰ ਕਰਵਾਇਆ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਜੀ। ਪਾਣੀ 35 ਫੁੱਟ 'ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਟਰਬਾਈਨ ਲਾਈ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ 300 ਫੁੱਟ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਲਾਰਮਿੰਗ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਤਨਾ ਕੀਮਤੀ ਪਾਣੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਪਾਣੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਹਿਰਾ ਬਣ ਜਾਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ 30 ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਚੁਲਸਤਾਨ ਵਾਲਾ ਸਹਿਰਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਸਾहिवाल ਤੱਕ ਆਉਣ ਦੇ ਇਮਕਾਨਾਤ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਜ਼ਾਇਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਸਾਡੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਵਸਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਟੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਧੁੱਪਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਬੁਖਾਰਾਤ ਬਣ ਕੇ ਹਵਾ 'ਚ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਕਾਸ਼ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮਲਚ ਕਰਨੇ ਆ, ਇਹ ਈਵਨ ਉਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਜ਼ਬ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਮੁੰਤਕਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਪੌਦੇ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੀ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਪਡਾ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਐਵੇਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਫਲੱਡ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੇਠ ਕੜ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਾਰਡ ਪੈਨ ਸੱਦਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਮੀਨਦਾਰ ਬਿਰਾ ਵਾਕਿਫ ਨੇ, ਉਸ ਕੜ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਟਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਲੈਂਟਰ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੇਠ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਸਟੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸੋ? ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਜ਼ਖੀਰੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੀਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਪੰਪ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ 100% ਅਗਰ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਕਾਸ਼ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 20% ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ 80% ਪਾਣੀ ਫਲੱਡ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ 80% ਪਾਣੀ ਬੁਖਾਰਾਤ ਬਣ ਕੇ ਹਵਾ 'ਚ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੋਸ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲੱਭਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਗਿਆ ਜੀ ਕੈਨੇਡਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ YouTube ਚੈਨਲ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ ਸੂ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤਾਜ਼ਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜ਼ਖੀਰਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਊਂਟ ਕਰੋ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ 5ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ 20% ਪਾਣੀ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਹੈ, ਤਾਜ਼ਾ ਪਾਣੀ। ਤੇ ਹਰ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ YouTube ਉੱਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਟੂਟੀ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਟੂਟੀ ਖੋਲ੍ਹਨੇ ਆ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੱਥ ਮੂੰਹ ਧੋਣਾ, ਵਜ਼ੂ ਕਰਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ 5 ਗੁਣਾ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਨੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਟੂਟੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੈਂਸਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਿਆਣੀਆਂ ਨੇ,
ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹੱਥ ਅੱਗੂ ਕਰੋ ਤੇ ਪਤਲੀ ਜੀ ਫੁਆਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਲਦੀ, ਐਡਾ ਸਾਡੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੂਟਾ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਪਤਲੀ ਜੀ ਫੁਆਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਧੋ ਲਓ, ਮੂੰਹ ਧੋ ਲਓ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਪਿਛਾਂ ਕਰਨਾ, ਟੂਟੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਜਿੰਦਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਵੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਲੂਕ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਪਾਣੀ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਨ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵਾਪਡਾ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਵਾਪਡਾ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਵੱਖੀ ਛੁਰਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੇਖਿਆ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀ ਪੀੜ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਇਤਨਾ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ। ਔਰ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜ਼ਖੀਰਾ ਜ਼ਾਇਆ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ, ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ, ਇਹਦਾ ਸਾਡੇ ਆਮ ਦਿਹਾਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਬਦੇ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਆ ਜੀ, ਗਰਮੀ ਵੱਧਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਬੇਮੌਸਮੀਆਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਗੜੇ ਪੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਰਾਰਤ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਸੱਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 22% ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੈਸਿਸ ਨੇ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੱਸਾਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਾਰਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਹਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਧੂੰਆਂ ਛੱਡਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਬਾਲਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਗਰਮੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸਬਜ਼ਾ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਹਿਰਾ ਬਣਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, 22% ਹਿੱਸਾ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਜਿਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਹਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਇਹ ਪਸੰਦੀਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ ਜ਼ਮੀਨ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹਲ ਕਿਉਂ ਚਲਾਵਣਾ ਜੀ? ਉਲਟਾਵਣਾ ਪਲਟਾਵਣਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਲਟਾਵਣਾ ਪਲਟਾਵਣਾ ਕਿਹ ਵਾਸਤੇ ਹੈ? ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਕਾਰਬਨ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਲਟਾਉਂਦੇ ਪਲਟਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਕਾਰਬਨ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਰਬਨ ਤੁਹਾਡੀ ਹਵਾ 'ਚੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਕਸੀਜਨ ਵੀ ਜ਼ਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ। ਉਹ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਹਵਾ 'ਚ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰਬਨ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਵਾ 'ਚ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦਾ ਅਗਲਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗਰਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਤਨਾ ਸ਼ਦੀਦ ਖਤਰਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੰਜਰ ਹੋ ਜਾਵਣ, ਖੁਸ਼ਕ ਸਾਲੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਵਣ। ਈਵਨ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਨ ਗੋਈਆਂ ਵੀ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਨਾ ਜੰਗੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਕਾਸ਼ਤ ਅਪਣਾਇਆ ਨਾ, ਇਹ ਹਮਾ ਪਹਿਲੂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਾਇਦੇ ਨੇ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅਖਰਾਜਾਤ ਵਿੱਚ ਬੱਚਤ ਹੈ, ਮੁਨਾਫੇ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਚਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਗਰਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਕਾਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਜ਼ਮਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ। ਆ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ। ਇਹ ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤਜਰਬਾ ਕੀਤਾ ਸਾਡਾ ਆਇਆ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਵਾਕਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਹਕੀਕਤ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਸਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦੋ ਜੁਮਲੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖੀ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਮੁਸ਼ਾਹਦਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ, ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਸਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਸਾਡੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਸ਼ਿਸਤ ਹੈ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਸਾਈਨਿੰਗ ਆਫ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ 2-3 ਜੁਮਲਿਆਂ 'ਚ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਆਖਸਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਤਬਸਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਮੋਹਸਿਨ ਭਾਈ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ? ਨਹੀਂ, ਅਲਬਦਾਈ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਫਿਕਰੇ ਕਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਕਲੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਸ਼ਡਿਊਲ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸ ਮੈਥਡ 'ਤੇ ਉਹ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦਾ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਯਾਨੀ ਸਿਖਾਣਾ, ਤਾਲੀਮ ਦੇਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਵਰਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਨਿਸਾਬ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਲੱਗ ਵੀਲੌਗ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਪੋਡਕਾਸਟ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ
ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਛੋਟੇ ਲੈਕਚਰ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਟੌਪਿਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਕਰਸਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਸਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਲਮ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਕਰੀਮੀ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਾਨੂੰ ਅਤਾ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਭਾਈਆਂ ਤੱਕ ਆਸਾਨ ਤੇ ਸਾਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਈਏ। ਜੀ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਖਤਿਤਾਮੀ ਕਲਮਾਤ ਜੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾਤ ਦੇ ਮੁਸਤਕਬਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵਰੀਡ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰਾਤ ਔਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਆਲਮੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇੱਕ ਮੁਖਤਸਰ ਜੁਮਲਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਪ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆਪ ਵੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਖਲਕੇ ਖੁਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਮਜ਼ੀਦ ਆਇਲ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਔਰ ਆਇਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਔਰ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ एग्रीकल्चर ओवरऑल क्राइसिस जा सकता सी। मेरा अच्छा ओवर टू यू। मैं तो यही कहूँगा कि एक कोशिश है जी जो डॉक्टर साहब और आप साथी कर रहे हैं, और उम्मीद है कि एक अच्छी खुशखबरी जल्द ही सुनने को मिलेगी। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਖੁਦ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਨਾਲ ਐਨੀਮਲਸ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੋਬਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਰਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਇਓ ਸਲਰੀ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਾਇਓ ਗੈਸ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਚੁਰਲ ਸਾਰੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੇ ਜਨਰੇਟਰ ਵੀ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੀ ਮੋਟਰਾਂ ਵੀ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਈਵਨ ਕਿ ਹੁਣ ਥ੍ਰੈਸ਼ਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੀ ਲੋਕ ਸੋਲਰ ਮੋਟਰਾਂ 'ਤੇ ਚਲਾ ਕੇ ਕਣਕਾਂ ਕੁਣਕਾਂ ਗਾਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਪੈਗੀ ਸਟੇਟ 'ਤੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਕਫੀਲ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਫਿਸ਼ ਫਾਰਮ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਪਾਣੀ ਜਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੋਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਬਾਇਓ ਸਲਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਫਰਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਵੇਸਟ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਫਲੱਡ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੋਇਲ ਹੈਲਥ ਵਾਲਾ ਕੰਮ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਰਿਕਵਰੀ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ 2-3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਮੇਰੇ ਕੰਕਲੂਡਿੰਗ ਰਿਮਾਰਕਸ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਬੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਫਿਰ। ਹਾਂ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਸੀਨਾ ਬਸੀਨਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਅਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਵੇਅਰਨੈਸ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਆਰਗੈਨਿਕ ਆਰਗੈਨਿਕ ਨੈਚੁਰਲ ਵੇ ਆਫ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੀਨਾ ਬਸੀਨਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਬਣਾਓਗੇ, ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਅਵੇਅਰਨੈਸ, ਜਿੰਨੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਆਏਗੀ ਲੋਕ ਕਨਵਿੰਸ ਹੋਣਗੇ ਐਂਡ ਤਾਂ ਮੂਵ ਕਰਨਗੇ। ਲੈਕ ਆਫ ਨੌਲੇਜ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਖਬਰੇ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਵੀਲੌਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੂਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਕਨਵਿੰਸਡ ਅਬਾਊਟ ਇਟ ਕਿ ਯੈਸ ਇਟ ਇਜ਼ ਦ ਵੇ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਥਿੰਗਸ। ਜੀ ਸੌਰੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਏ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਬਲਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ, ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਦਮ ਉਠਾਇਆ, ਬਲਕਿ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਕਿ ਕਈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੈਂਡ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਫਸਲਾਂ ਕਾਸ਼ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਚਲੋ ਆਖਰੀ ਕੋਈ ਚੰਦ ਦਿਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅਤੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਵਾਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ। ਬਾਕੀ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੁਸਤਕਬਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਸਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕਦਮ ਉਠਾਇਆ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਔਰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜੀ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਾ ਜੀ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਵੱਡੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਫ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸਾਡਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੋਣ ਦਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਸਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤਜਰਬਾਤ ਹਨ ਔਰ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਉਹ ਵੀ ਬਿਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀ ਸਈ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਨਈਮ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਤਿਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਰਬ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਪਾਪ ਨੂੰ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਾਏ ਨੇ, ਬੜੇ ਮੁਅੱਜ਼ਜ਼ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਖਾਲਿਦ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ, ਰਾਣਾ ਬਕਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਅਸੀਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਤੌਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਦੱਸੋ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਵੀ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਦਮ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਨਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਲੂ, ਗੰਦਮ, ਮੱਕੀ ਜਾਂ ਪਿਛਲੀ ਦਫਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਤੌਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੀ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹੱਲੇ ਗਾਮਜ਼ਾਨ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਹੱਲੇ ਕੀਤਾ।
ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸਤਕਬਲ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਈਡਨਰ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਅਗਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ 'ਚ ਫਲਾਹੀ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਬੀਅਤ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜੋ ਤਾਲੀਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਈ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਸਾਦਤ ਦੇ ਨਾਲ। अच्छा, इस तरह है जी कि इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ने एक बड़ी खूबसूरत इसी ज़िम्मे में बात की। उन्होंने फरमाया कि आयनो नौ से डरना, तर्ज़ कोहन पे अड़ना, मंजिल यही कठिन है कौमों की ज़िंदगी में। तो हमारे एक क्राइसिस है कि हम कोई भी जो चेंज है, जो क्या कोई भी नया आइडिया है, उसे थोड़ा सा रेजिस्टेंट होते हैं। मैं 4-5 साल से इसको देख रहा था और मैं तारीफ़ करूँगा शाह साहब की कि उन्होंने वो जो पहला एक सिस्टम चल रहा था, बावजूद इसके कि बड़े बेताशा इनके मुहिब्बीन थे जिन्होंने थोड़ा डिप्रेस भी किया, शायद आइडिया से इत्तफाक भी नहीं किया, मगर उन तमाम मुहिब्बीन को रेजिस्ट करते हुए हमारे सामने एक ऐसा प्रैक्टिकल फार्मूला पेश किया कि जैसे हम जब लाहौर से चले थे तो बनईम मिनहाज हम सब के बेतहाशा कंसर्न्स थे। तो आपने वो जो तर्ज़ कोहन पे अड़ने के बजाय जो नया आयन है उसको इंट्रोड्यूस करवाया है, तो अल्लाह ताला आपको सलामत रखें। और इंशाल्लाह ये एक बड़ा ही पॉजिटिव फोरम है। राना साहब जिस तरीके से इस खाते लगे हुए हैं, तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये जो सिलसिला हमने छेड़ा है, ये सिर्फ अभी तक हमने जो बात की थी ना, उसमें एक ह्यूमन हेल्थ की बात की थी, मगर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है सॉइल हेल्थ की ना जी। क्योंकि अगर सॉइल हेल्दी है तो उसके ऊपर जो भी चीज़ लगेगी वो हेल्दी हो जाएगी। तो एक सिस्टम है, माँ सेहतमंद है तो बच्चा सेहतमंद है। तो मैं इनको बड़ा क्रेडिट दूंगा कि ये माँ को भी सेहतमंद रख रहे हैं और इंशाल्लाह उम्मीद है कि बच्चे भी सेहतमंद होंगे जी। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖੀ ਨਾਲ ਮੁਸ਼ਾਹਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ 2 ਲਾਈਨਾਂ जी, उसमें जो कुछ जैसे मेरे जहन में बेतहाशा तहफ़्फ़ुज़ात थे, फ्रेंकली स्पीकिंग। पहले मेरी जब मुलाकात हुई शाह साहब से, कुछ उस वक्त एड्रेस हुए, मगर प्रैक्टिकली आज ऑन ग्राउंड पहले एक मैंने फॉर्म ये देखा है और एक सुरया है डिल्लू, वहाँ गया था। तो मैं तो ये समझता हूँ कि अगर हमने सरवाइव करना है तो हमें हर सूरत में शाह साहब की बैत करके इस खाते पे लग जाना चाहिए। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ, ਇਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਨਾ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਹੈ ਸੀ ਅਸਲ 'ਚ ਕੋਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਕਾਇਦਾ ਵਿਲਾਗ ਵਾਲੀਆਂ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਦੋਸਤ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਚਲੋ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਹੈਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਫਾਰਮਲ ਜਿਹੜੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇਹਨਾਂ 2 ਰਾਵੀਅਨ ਭਾਈਆਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਵਸੀਮ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਵੀ ਆ ਤੇ ਨਈਮ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹਾ ਸੀਨੀਅਰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਫਸਟ ਈਅਰ ਸੀ ਇਹ 6th ਈਅਰ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਵਾਂ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਵਸਦੇ ਰਹੋ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।